ассалому алайкум тамошобинони азиз. Нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлилӣ амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мо имрӯз мавзӯи ту бар таърих пирӯз омадиро вобаста ба бозгашти муштихоки қаҳрамонони Тоҷикистон, эҳёи адолати таърихӣ ва худшиносии миллӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳем. Бо мақсади баррасии масъалаи мазкур ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устод сиёсатшинос, сармуҳаррири ҳафтаномаи адабиёт ва санъат устоди азиз Ҳаким Абдуллои Раҳнамо. Устоди азиз бо истифода аз фурсати ба даст омада аз номи худ, масъулини барномаи сиёсии таҳлилӣ амният ва ҷомеа ва ҳамчунин тамошобинон ба шумо аввалан ин рӯйдоди муҳими таърихиро табрик мегӯям ва баъдан ташаккур мегӯям, чун шумо дар саҳми шумо дар шинохти ин чеҳраҳои таърихӣ ва барои миллат муаррифӣ кардани хизматҳои ин чеҳраҳои таърихӣ хеле мондагор аст. аввалан табрик ва баъдан ба шумо сипос устод ки имрӯз ҳам дар барномаи мо ҳузур доред. ва дар ҳақиқатан ҳам тамошобинони азиз, рӯйдоде сурат гирифт ки бо иқдоми пешвои муаззами миллат, муштихоки қаҳрамонони Тоҷикистон Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Тимур ва яке аз чеҳраҳои барҷастаи таърихи Нисор Муҳаммад ба ватан баргардонида шуданд ва дар маросими истиқбол асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан дар фурудгоҳ дар истиқбол иштирок карданд ва хеле як эҳтиром ва самимият ба муштихоки ин фарзандони миллат ба ҷо оварда шуд. ва сараввал аз устоди азиз Ҳаким Абдуллои Раҳнамо пурсиданӣ будем ки бозгардонидани муштихоки Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳ Тимур ва Нисор Муҳаммад ба ватан чӣ аҳамияти сиёсӣ ва маънавӣ дорад ва ҳамчунин ин иқдомро то кадом андоза метавон намунаи эҳёи адолати таърихӣ арзёбӣ кард. устод марҳамат. манам хеле хушҳолам ки бори дигар фурсати дар ин барномаи хеле бонуфуз дар саросари ҷумҳурӣ дорам ва ин барнома ва интихоби ин мавзӯи бисёр муҳим нишонгари он аст ки барнома дар самти дурусти худ ҳаракат дорад. ва ман пеш аз ҳама мехостам ки аз ҳамун лаҳзаи дидани ҳамин манзара ва эҳсоси шахсии худам оғоз кунам, зеро ман солҳои зиёд дар мавзӯи шахсият ва корномаи ин ду қаҳрамони миллат кор мекардам ва барои ман як эҳсосоти шахсии худам нисбати ду шахсият вуҷуд дошт ва вақте ки дар бойгониҳо парвандаҳо, дастхатҳо, мактубҳои онҳоро мехондам, бисёр як ҳисси наздикӣ бо онҳо доштам. аз ҳаминрӯ вақте дидам ва шунидам ки пешвои миллат мушти хоки онҳоро ба кишвар бозгардонданд, як эҳсосоти бисёр амиқи ҳам шахсию ҳам милливу ҳам ватандорӣ фаро гирифт. зеро ин фақат баргардондани мушти хок набуд, ин як аломати ё ҳаракати бисёр пурмаъно ва рамзии сиёсӣ ва таърихӣ буд ки як гардиши бисёр ҷиддиро дар таърихи муосири мо оғоз гузошт ва мо метавонем гӯем ки яке аз муҳимтарин ҳодисаҳои ин солҳо ва як қадами бисёр устувор дар таҳкими истиқлоли давлатии мо шуд. бинобар ин худи ҳамин ҳодиса бисёр муҳим буд, аммо он ҷузъиёти он, ташрифоти он, расмиёти он дар сатҳе анҷом шуд ки воқеан на танҳо як лаҳзаи нав, гардиши нав дар таърихи мо, балки як саҳифаи бисёр ҷолибу рӯшани дигар аз сиёсат ва таҷрибаи сиёсӣ пешвои миллат буд. аз ҳамин назар ман фикр мекунам ки на танҳо ман, ҳамаи тоҷикон, ҳамаи дӯстдорону дӯстони тоҷикон, ҳамаи касоне ки ба онҳо мафҳуми адолат азиз аст, ҳамаи онҳое ки барои онҳо мафҳуми ҳақиқат азиз аст, аз ин ҳодиса хурсанд шуданд. ва шумо бинед ки мавҷи истиқбол дар ҷомеа, дар ҳамаи муассисаҳо, дар ҳамаи шабакаҳо ва ҳамин 3 рӯз 4 рӯзе ки гузаштааст, қабристони Лучоб қатор қатор гурӯҳ гурӯҳ мардум
از همه مؤسسات تعلیمی و اداری و مردمی و آمده از اینجا بازدید میکنن، زیرا این اقدام بالای احساسات همه مردم یک چنین تأثیری نیک گذاشت. بله، تشکر زیاد استاد عزیز. و در برابر اونه که ما چنین یک رویداد مهمی تاریخی را میبینیم و باید درس هم گرفت، سبق تاریخی آموخت و اثبات آن است که تاریخ هیچگاه خیانت را هم نمیبخشد و تاریخ هیچگاه آن فرزندانی که قهرمانی هم کردند فراموش نمیکند. و استاد عزیز، همین استقلالیت بود که ما بسیار عنعنه‌های نیاگانی خود را احیا کردیم، تمدن و فرهنگ خود را احیا کردیم و در برابر این توانستیم که آن خدمت‌های فرزندان ملت که در راه رسیدن به ساختن یک دولت ملی جان خود را از دست دادند، جان نثاری کردند، خدمت آنها هم ارج گذاشته شود. و این شخصیت ها به مانند نصرت الله مخزوم و شیرین شاه شاه تیمور نفرانی بودند که برای تشکیل همین جمهوری تاجیکستان ما، اولا در هیئت اتحاد شوروی و امروز که ما به استقلالیت رسیدیم، یعنی این شخصیت ها در همان لحظه خیلی شخصیت های کلیدی و خدمت های کردند که بعدا دشمنان آنها را همچون ملتگرا گفته حتی به قتل رسانیدند. و استاد می‌خواستیم چند اندیشه شما وابسته به خدمت های نصرت الله مخزوم و شیرین شاه شاه تیمور در تشکل دولتداری تاجیکان از چی‌ها عبارت بودند شنیده باشیم و چرا این شخصیت ها در تاریخ ملت همچون مبارزان راه دولتداری و خودشناسی ملی شناخته می شوند؟ در حقیقت یکی از سمت‌های اساسی سیاست دولتی ما، یکی از سمت‌های اساسی سیاست پیشروی ملت در دوره استقلال احیای ملی می باشد. احیای ملی به همه معناش. در همین روند احیای ملی یکی از مهمترین عنصرها بازشناخت و احیای چهره‌های بزرگ ملت، قهرمانان ملی و کسایی که در تاریخ طولانی این ملت برای حفظ وطن، برای حفظ سرزمین، برای حفظ ملت، برای حفظ فرهنگ نه تنها تلاش کردن بلکه قهرمانی کردن، جان نثاری کردن. این احیا و این بازشناختی تاریخ مبارزه خلق تاجیک برای امروز نهایت مهم است. از زمین رو ما می‌بینیم که در دوره استقلال قدم‌های زیاد برای احیای این چهره‌ها گذاشته شد. از همین مثال‌های عادی ما می‌تونیم این را مشاهده کنیم. شما ببینید امروز چقدر شهر و ناحیه‌ها، شهرک‌ها، جماعت‌های تاجیکستان به نام قهرمان‌های هم تاریخی و هم معاصر ما هستند. این ناحیه واسه، ناحیه دیوشتیش، ناحیه سپیتامین، ناحیه بابا جان غفوروف، اینا همش نام قهرمانای ما است. با همین قدر جماعت‌ها به این نام هستند، مکتب‌ها به همین نام هستند، دانشگاه‌ها به نام هستند. چرا چنین میکنیم؟ چون که در هر قدم، در هر نگاه، در هر لحظه ما باید پیش رو همین نام‌ها رو داشته باشیم، کسانی رو که برای به این روز رسیدن ما خدمت کردن. یا شما ببینید که همین در آخر سالهای 2000 احیای سیمای تاریخی اسماعیل سامانی خیلی با شکوه رخ داده بود و اسماعیل سامانی همچون یک شخصی که برای احیای دولت، زبان، فرهنگ تاجیکان و عموما تشکل خلق تاجیک همچون واحد امروزه سهم گذاشته است، آورده در مرکزی پایتخت، بلکه در مرکز سیاست دولتی، در مرکز هویت ملی گذاشته شد و این یک تلاشی بود که در برابر اون هویت ادبی فرهنگی قوی که ما داشتیم، هویت سیاسی ما هم قوی شود. بنابراین همین چهره‌های قهرمانان مبارزه ملی، قهرمانان مبارزه وطنداری، قهرمانان مبارزه دولتداری رو احیا و مهم کردن، یکی از پایه‌های ضعیف شده هویت ما که هویت سیاسی و دولتداری می باشد، اون رو قوی کردن است. از همین رو این روند یک روند بسیار مهم برای احیای ملی ما هست و درباره دو قهرمان معین ما، نصرت الله مخزوم و شیرین شاه شاه تیمور که شما پرسیدید، اونم دوام همون سلسله است،
زیرا شما بینید همین کتابی پیشوی ملت چهره‌های ماندگار، هر چهره‌ای که برای این ملت یک خدمت کرده است در اونجا معرفی شده است. و این نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور هم در ادامه یعنی سلسله طلایی قهرمانان، کسایی که برای این ملت، برای وطن، برای کشور جان دادن. و فرقی نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور از قهرمانانی که تا اینها ما داریم در این است که اینجا دیگر سخن درباره یگان روایت، یگان افسانه، یگان تاریخی دور، یگان دستخط قدیم نمی رود، بلکه اینجا سخن درباره چهره های واقعی تاریخی، درباره کارنماهای مشخص در زمان و مکان مشخص با همه سند و معلوماتش میرد. بنابراین برای ما شناختن این چهره های واقعی اهمیت خیلی جدیتر دارد، زیرا اونا اگر ما بعضی قهرمانای افسانوی و اسطوره‌ای من کمی حالتی فوق البشری، فوق انسانی گرفته باشند، نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور همین فرزندی تاجیک، فرزندی همین کوهستانی تاجیک، فرزندی همین خاک، همین آب، قدشان هم برابری تاجیک، چهرهشان هم برابری تاجیک، کارنامه‌شان هم برابری تاجیک. و این بسیار مهم است که ما در سیمای اینا میبینیم که همین تاجیکی این عصر، تاجیکی امروز هم همین گونه قهرمان و همین گونه جان نثار بوده میتواند. و درباره خدمت‌های اینا البته موادی بسیار دسترس است و مردم آگاه هستند، ولی اگر به طور مشخص گوییم در دوره بسیار حساس که باید سرنوشتی دولت داشتن یا نداشتن تاجیکان حل میشد، سالهای 20 عصر 20، وقتی که آسیای مرکزی باید تقسیم میشد بین دولت‌های ملی، چون این وضعیت پیش آمد که بعضی نیروهای سیاسی و ایدئولوژی همون زمان از نظر سیاسی، از نظر منفعت‌های تاریخی خواستند طور منطقه را تقسیم کنند که تاجیک صاحب دولت ملی خود نباشد. متاسفانه شما از تاریخ میدونید که بعضی اهل ضیا، بعضی فرزندانی ملت همون در سطح اون روزه آگاهیشون تا چه حد حساس بدن این مسئله رو درک نکرده با همین وضعیت سازش کردنی شدن. ولی این دو جوان، دو مرد بزرگ، نصرت الله مخصوم و شیرین شاه شاه تیمور، نفران قهرمانی اونها از اینجا آغاز شد که اونها با همون ناعدالتی تاریخی که باید جاری و عملی میشد سازش نکردند و اونها صدای همین ملت را بلند کردن، حقوق ملت را به میان گذاشتن که تاجیکان همچون یک ملت بومی آسیای مرکزی باید صاحب دولت ملی خود شوند. و همین پیام اساسی، ماهیت اساسی رسالت هم نصرت الله مخصوم هم شیرین شاه شاه تیمور در این است که اونها اجازت ندادند که دولتداری تاجیکی نابود شود و تاجیکان یک بار دیگر از همین نعمت محروم گردند. البته جزئیات این خدمت رو میتوان در کتاب ها در اوجا بینیم، ولی ماهیت همین رسالت در همین است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و بسیار هم یک اشاره خوب که بسیار نفران بودند که به همون روندی که گویا ملت تاجیک در همون دوره صاحب دولتی مستقل نباشد سازش کردند و راضی شدند که همین گونه باشد، لیکن این نفران قهرمانی کردند و صدا بلند کردند. در برابر آن میدانستند استاد که آنها را چی انتظار است و اگر امروز یک نفری که جنایت صادر کند به جنایت خودش به واسطه خودش جواب میدهد، لیکن اینها در زمان قهرمانی کردند که ببینیم مثلا بعد به قتل رسانیدن شیرین شاه شاه تیمور فرمان دادند که دوام یک خیلی مدتی کوتاه باید تمام اهل بیت و از اولاد شیرین شاه باید کسی در همون زادگاهش نماند و خیلی گریزه شدند و بعد خیلی مثلا همسری جوان شیرین شاه شاه تیمور همچون غلام به کار استفاده برده میشد، حتی کودکان او را به او نشان نمیدادند و با همان حسرت سال 1944 وفات میکند. بله ببینید همین حاضر تاجیک گفتن، زبان تاجیکی گفتن، دولت تاجیکی گفتن،
بسیار آسان است. بله. چون که ما در یک محیط ملی زیر دولت صاحب استقلال، زیر یک حاکمیت ملی قرار داریم، ولی در اون زمان اگر ما همون کارنامه شیرین شاه و تیمور، کارنامه نصرت الله مخزوم در کنتکست همون زمان، در چور یا که متنی همون زمان، واقعیت همون زمان در نظر گیریم، این به شبهه جسارتی بسیار بزرگ رو طلب میکرد. بله. شما تصور کنید که وقتی که جمهوری تاجیکستان 15 مارت سال 1925 اعلان شد، نصرت الله مخزوم در قرار اولینش معین کرد که جمهوری تاجیکستان باید در روز جشن نوروز اعلان شود، همچون تأسیس جمهوری. بله. و بعد 2 روز او را دعوت کرده بیانات گرفتن که برای چی تو روز تأسیس جمهوری را به روز عید مسلمانی برابر کردی. یعنی نوروز رو. اولین کوششش یعنی همین که نصرت الله مخزوم برخلاف همه اون ممنوع شدن ها آمد و روز عید اعلان جمهوری رو در روز نوروز گذاشت و گفت که بگذار در تاریخ همین خلماند که جمهوری تاجیکستان در روز نوروز تأسیس و اعلان شده است. همین خودش نشان میدهد که در جوهر او چه اندیشه میلیست. یا حدوداً 20-21 روز پس از اعلان جمهوری 6 اپریل سال 1925، یعنی اگر جمهوری 15 مارت اعلان شده باشه 6 اپریل 21 روز میشد. 21 روز پس اومد اولین بار در یک اقدام بسیار غیر انتظار زبان تاجیکی را به عنوان زبان دولتی رسمیت بخشید. در این باره فرمان امضا کرد و گفت که در همه وزارت و اداره ها، کمیته ها، ولایت ها، شهرها، جماعت ها کارگزاری پورا به زبان تاجیکی گذرانده شد. حاضر این گپ عادی میتوبد، لیکن در اون دوره که جمهوری مستقل نبود، قریب اکثر کارمندای حکومت و نظام سیاسی آمده بودن از دیگر جا و زبان تاجیکی نمیدونستند. حتی در یک فرمان دیگر معین میکنند که در 6 ماه زبان تاجیکی رو یاد گیرن و رهبر دولت گزارششون به تاجیکی بدهند. و همین گونه اقدام ها که یک سمتی فقط فعالیت نصرت الله مخزوم است نشون میدهد که اینا چقدر جسور بودند. و یا شیرین شاه و تیمور وقتی که سالهای 24 25 26 تا 29 چند مکتوب تاریخی به نام استالین درباره ملت می‌نویسد، در آن حقوق تاجیکان، سرزمین تاجیکان، دولتداری تاجیکان و غیره و غیره طلب میکنند. شما 2 چیز را اگر توجه کنید، یکم این که همین مکتوبا چقدر با سوادانه، با جرأت، با منطق نوشته شدند. دوم این که در همون شرایط بر رهبر اتحاد شوروی چنین مکتوب نوشتن یک جوان، زیرا شیرین شاه و تیمور در اون دوره بسیار جوان بوده است. اگر سال تولد شیرین شاه و تیمور 1899 باشد، در این سالهای 25 سالهای 24 25 ساله بوده است. یعنی یک جوان 25 26 ساله علاقه در 36 سالگی به قدر رسیده شد. چنین مکتوب های جسورانه به استالین می نویسد. بنابراین هر یک ورق کارنامه اینا نشون میدهد که اینها بسیار آدمای جسور بودن. برای من یک خلاصه دارم که گاه در برابر یعنی این علم، فرهنگ، دانش، همون جوهر، جسارت، شخصیت، اصالت ملی هم نقش بسیار مهم دارد. زیرا این نصرت الله مخزوم و شیرین شاه و تیمور پیش از همه با همین روحیه ملی، جسارت و غیرت خود فرق میکردن که قهرمان شدن. وگرنه در همون دوره هم دانشمندان زیاد داشتیم، نه همه اونها موقع ملی گرفتن طور گفتیم. بنابراین در همین کارنامه همزمان با اون هوشیاری سیاسی باز غیرت و جسارت و جوهر ملی هم نقش داشته است که این 2 نفر همه چیز دارا بودن و همه جوهر ملی اجازت نداد که اونها پیش اون ناعدالتی تسلیم شود.
بله، تشکر زیاد استاد عزیز. و در حقیقت هم این رویداد مهم تاریخی در یک بسیار سال تاریخی به وقوع آمد، چون ما جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رو امسال جشن میگیریم و این رویداد در همین سال صورت گرفت. و از شما میخواستیم پرسیده باشیم استاد که چون سال 2026 سالی وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تحکیم و تقویت خودشناسی خودآگاهی ملی اعلان شده است، این رویداد تا چه اندازه میتواند به تحکیم خودآگاهی جامعه تاثیر رسانیده باشد و همچنین چگونه میتوان اون رو در این اقدام رو در تربیت و تندرستی شهروندان استفاده کرد؟ مرحبا. ببینید وقتی که بعد قربانی شدن بله. عدالت تاریخی برقرار میشد بله. و مردم میبینند که تلاش و قهرمانا برابس نرفتند. بله. مردم میبینند که او قهرمانا دوباره با او جایگاه بلند تاریخشون برگشتن. همین خودش تربیت است، همین خودش آگاهی است برای هر یک تاجیک که تلاش ما، زحمت ما برای وطن، برای کشور، برای ملت حتما قدردانی میگردد. اگر امروز نشد فردا قدردانی میگردد. ببینید وقتی که من همون دیدم که پیشوای ملت آنها را، خاک آنها را همچون رهبر دولت با تشریفات دولتی، با تمام اتریبوت های و جزئیات یک تشریفات رسمی دولتی پیشواز گرفته آوردن، این معنی این است که تا همین حد اونها برای ما مهمند. هنوزم اونها در همون جایگاهی رهبران ملت قرار دارند و این اقدام هر یکی ما رو تربیت میکنند. ولی برای وطن دوستی دانستنی همین کارنامه چرا مهم است؟ زیرا همین سناریا یا همون لایحه فروبرندگان یا دشمنان این ملت همیشه یک چی بوده است، یعنی فرزنداش از بین برند، سرزمینش گیرند، خودش ضعیف کنند، اختلاف و پراکندگی کنند. بنابراین اگر ما تاریخ و کارنامه اینا رو درست شناسیم، کمترین نتیجه و فایدهش همین است که حداقل هوشیاری سیاسی ما به حد میشد که ما در وقت پیش آمدن همین خطرها دیگر این خطاگی‌ها رو نکنیم و فرزندای خود رو در همین روحیه تربیت کنیم. بنابراین حاضر ما جمهوری مستقل داریم، حاضر ما صاحب دولتی مستقل خود هستیم. این نتیجه کارنامه و خدمت همون هست. بنابراین اگر تصور کنید که تلاش نصرت الله مخزوم، تلاش شیرین شاه تیمور، تلاش استاد عینی و دیگران برای تبدیل شدن به جمهوری شوروی نمی بود، بعد از فروپاشی شوروی ما دولت مستقل نمیشدیم. بنابراین همین تلاش اینها برای جمهوری مستقل شدن بنیاد دولت امروز تاجیکستان رو گذاشته است. و حالا یک نکته بسیار ظریف است که اگر ما گوییم که چرا اونها برای جمهوری شوروی شدن مبارزه میکردن، چون که همین خود اتحاد شوروی موافق شرطنامه اولی خودش که در سال 1922 امضا شده بود، یک دولت فدراتیوی بود که هر یک جمهوری اعضای آن دولت مستقل حساب میشد. و حتی در این کنستیتوسیون اول، شرطنامه اول اتحاد شوروی نوشته شده بود که دولت‌های عضو SSSR دولت‌های مستقل بوده، می توانند در لحظه که خواهند از اتفاق شوروی برآیند. یعنی برای همین عضوی کامل حقوق اتفاق شوروی شدن، همین حقوق هایی که برای یک جمهوری بود، معین کردن سیاست داخلی، معین کردن سیاست خارجی، با زبان خود، با فرهنگ خود پیش بردن سیاست و در لحظه لازمی اگر منفعت های ملت طلب کنه برآمدن از اتحاد شوروی، همین حقوق را به دست آورد. یعنی تقریبا همون تاجیکستان
سال 1929 که به جمهوری مستقل شوروی تبدیل شد، عملا طبق شرطنامه اون وقت SSR یک دولت مستقل میشد. بنابراین مبارزه اونها عملا مبارزه استقلال خواهی است. ولی بعدا اتحاد شوروی در دوره های بعدی کم کم این حقوق را از جمهوری ها سلب کرده به یک دولتی مطلق تبدیل شد که دیگه از اون برآمدن نمیشد. ولی به سبب استقلال، به برکت استقلال همه هدف اجرا شد. بنابراین ما میگیم که مبارزه نصرت الله مخزوم و شیرین شاه تیمور نه تنها برای از جمهوری مختار به جمهوری شوروی تبدیل شدن تاجیکستان اهمیت داره، بلکه برای امروز دولت مستقل شدن تاجیکستان هم زمینه اساسی را گذاشته است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. استاد عزیز، همه ما و شما میدونیم که وضع جهان امروز خیلی مرکب می باشد و اکثر کشورهای دنیا در نزاعهای گوناگون قرار دارند و برای حفظ استقلال خود یکی از راههایی که بخصوص در منطقه ما امروز صورت میگیرد، اکثر دولت ها، اکثر ملت ها امروز تمدن سازی دارند و در یکی از برنامه‌های از نشرهای مخصوصی برنامه سیاست عالی امنیت و جامعه که با اشتراک خود شما برگزار کردیم، یکی از تهدیدهایی که امروز ما را فرا گرفته است تهدید تمدنی به حساب می‌رفت. و استاد عزیز، انا همین نگاهداری خاطره تاریخی برای ملت‌های صاحب استقلال چه اهمیتی مخصوص دارد؟ خب این تاریخ برای ما یک سبق، بله، یک مکتب. تاریخ تکرار شده بعضی حقیقت ها رو، بعضی پیام ها رو برای ما سفته کرده میتد. بنابراین هم صحنه‌های خیانت، هم صحنه‌های قهرمانی رو باید درست شناسیم و ما از همین آگاهی تاریخی زمینه آگاهی امروزه سیاسی ما میشد. و درباره اون وضعی که در منطقه به طور عموم هست، من یک نظری خودم رو دارم که ملت تاجیک خوشبختانه یک ملت است که تمدنی بسیار بزرگی ثبت شده و موجوده دارد. از همین رو ما برای تاریخ خود را، تمدن خود را بیان کردن، آموختن، هیچ نیاز به یگان دروغ بافتن، تمدن ساختن، روایت ساختن نداریم. ما همون تمدنی بوده خودمون رو اگر درست شناسیم، همین کافی است که ما اون سری بلند خود را نه تنها در منطقه، در تمام جهان احساس کنیم. مثلا وقتی که ما در همین شهر سرزم یک قبر ملکه سرز را کشف کردن، همین ملکه سرز همون تاج سرش، همون گوشواره هایی که در گوشش، همون مهره های آرایشی که داشته است، اون لباسش، طرز گور کردنش که حدود 5000 سال پیش بوده است. خودش میگه که 5000 سال پیش این ملت دولت داشته است، حدود داشته است، پایتخت داشته است، ملکه داشته است، تاج داشته است، هنری آرایشی داشته است. همه اینا خود به خود این یادگاری های مادی و معنوی که خلق ما گذاشته است و دارد، اینا همش به زبان خود میگویند که این ملت ملتی صاحب تمدن است. بنابراین ما هیچ چیز نمیسازیم، بلکه همون شناخت درستی همین را با وجود بیاریم. یک دوم، پیوستی زنده مردم را با نمی تمدن باید تامین کنیم. این تمدن ببینید چقدر عقل، چقدر علم، چقدر دانش، چقدر سیاست، چقدر قدرت در این تمدن نهفته است. اگر یک تاجیک با همین ارزش ها مسلح باشه، او حتما یک شخص قوی هست. ما در فنای دقیق هم ملت پیشروی جهان بودیم، در فنای انسانی و معرفتی هم ملت پیشرفته جهان. حتی ما به اصطلاح امروزه میگیم که ما صادر کننده علم، صادر کننده معرفت، صادر کننده اندیشه بودیم. و همین موقع اگر برگردد، ما نه تنها این فقط جهت ایمیجیولوژی و
آبرویش در نظر نمیگیریم که در جهان ما رو سربلند که، بله. بلکه از نظر استواری داخلی، از نظر حفظ دولت، حفظ امنیت ملی هم این مهم است، زیرا یک ملت آگاه، یک ملت خودمحور و یک شهروند آگاه هیچ وقت به گرایش های گوناگون، به فریب های گوناگون، به سیاست های گوناگونی بیرونی داده نمیشه. بنابراین همین خودشناسی تاریخی، تحکیم هویت ملی، این در عین زمان که مسئله فرهنگی می نماید، این مسئله بسیار مهمی دولتی، مسئله بسیار مهمی امنیتی است. ما سالی 2026 سال خودشناسی ملی، سال سازندگی و خودشناسی ملی، چرا همین دو عنصر رو کنار هم گذاشتم؟ چون که از یک سو ما دو وظیفه داریم، یکی ساختن وطن آباد، ولی اگر وطن آباد سازی و مردم از هویت، از آگاهی دور باشد، او وطن حفظ کرده نمیشد. بنابراین در عین وطن سازی و هویت سازی، بنابراین تنها مردم آگاه و با هویت این وطن رو حفظ کرده میتواند. از همین رو همین اقدام پیشوای ملت هم اهمیتی بین المللی سیاسی، هم اهمیتی تحکیم دولت داری و هم اهمیتی تربیوی دارد که همین اهمیت تربیوی تحکیم وطن داری، وطن دوستی در نهایت به تحکیم ثبات و امنیت میرساند. این همین پهلوهای گوناگون همین اقدام من ارزیابی میشه. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. و ما امروز در جهان هم وقتی که راهبر یک دولت به کشوری سفر میکند، بخصوص قدرت‌های جهانی عموما وقتی که تحلیلگران نگاه میکنند میگن در فرودگاه اولین سخنشون کی پیشواز گرفت راهبری اون دولت. یعنی ما شاهد شدیم که پیشوای معظم ملت شخصا در فرودگاه بودند و وقتی که همون مشتی خاک از هواپیما بیرون آورده شد، چگونه یک سری تعظیم به همون خاک بزرگان ما سری تعظیم فرود آورده شد و در داخل فرودگاه هم یک مراسم رسمی بود. یعنی البته پیشوای معظم ملت از همین عملکردی که از جانب پیشوای معظم ملت صورت گرفت، هر یکی ما فکر میکنم که بار دیگر درک کردیم که پیشوای معظم ملت به این چهره های تاریخی چه یک احترام قائل هستند. و در آخری برنامه استاد میخواستیم اندیشه شما رو درباره نقش تشبس های امام علی رحمان در گرامی داشت شخصیت های تاریخی ملت چگونه است شنیده باشیم. مرحمت. خب ببینید، همین ما بارها برمیگردیم به همون منظره. زیر اون منظره همه رو زیر تاثیر قرار داده است. شما ببینید که وقتی که از پای در هواپیما اونا رو همچون رهبران دولت همین مشت خاک رو پیشواز میگیرن، مراسم مخصوصی استقبال میشه، کاروانی مخصوصی تشریفات، باز مراسم مخصوصی به خاکسپاری، همه این یک رمزی بسیار خاص است که ما تاجیکان، نسل گذشته و نسل امروز ما با اون ناعدالتی که در تاریخ شد هنوز هم سازش نکرد. هنوز راضی نیستیم. ما هنوز برای ما اونا قهرمانند. اونا نه دشمن خلق بدن، نه دشمن ملت بدن. اونا برای وطنشون، برای کشورشون، برای سرزمینشون، برای فرهنگشون، برای حقوقشون مبارزه کردن. بنابراین از همین نظر این یک نوع جوابی بسیار قوی هم دولت هم ملت ما در این موضوع. دوم اینکه خودی وقتی که راهبر دولت در این سطح این عمل را انجام می‌دهد، این موقع شخصی خودی محترم امام علی رحمان هم هست و من گفتم که این سیاست احیا و زنده کردن نام شخصیت خود در تمام طول استقلال ادامه داشت، ولی این مراسم یک نقطه کلمیناسیونی بود که ما نه تنها نام اونها را، حتی خاک اونها را و کارنامه اونها را چنین گرامی می‌داریم و در عموم من فکر میکنم که خودی همون چنین مناسبت به همین مسئله، به همین شخصیت ها، به کارنامه اونها
نشانگری درکی بزرگ و سطحی بلندی خود رهبر دولت هم است. یعنی به این واسطه امام علی رحمان به همه ما، به همه ملت سبق دادن که مثلا دولت داری، آیین دولت داری، آیین وطن داری، آیین قهرمانی چی است. و ما واقعا، من اونجا یک جا گفتم که حتی دشمنا هم حیران شدن. دشمنا هم حیران شدن و ناچار گفتن که احسن. بنابراین این کارنامه که شد حاضر من فکر کنم که سالها تحلیل میشد. البته تو این لحظه هم محترم امام علی رحمان با کارنامه که در مسئله صلح، در مسئله وحدت، در نجات دولت داری، در مسئله نجات حدود دولت، در مسئله معرفی ملت و دولت در سطح جهانی کردن، کارنامه قهرمانی انجام داده بود. ولی این صحیفه من فکر کنم که یکی از صحیفه‌های روشنی میموند که نه تنها کارنامه تاریخی و سیاسی، بلکه جهانی باطنی و روح ملی محترم امام علی رحمان رو در تاریخ ثبت کرد. و در نهایت ما میتونیم بگیم که این اقدام اما حلقه تاریخی رو دوباره پیوست کرد بین اون نسل قهرمانان و نسل امروز. و همین مهم است که ما هم دوام خود را یافتیم، هم بار دیگر متحد شدیم، هم بار دیگر استوار شدیم. و من باور دارم که تأثیر یا افکت یعنی عمل بسیار عمیق‌تر از اون چیز که ما میگوییم، بار دیگر همون روحیه ما رو، تارهای احساسات ملی ما رو برانگیخته کرد و این تأثیر بسیار بزرگ. حتی من در شبکه‌های اجتماعی دیدم که تاجیکان برون مرزی هم این را چنان است با یک حیرت، با یک ذوق استقبال کردن و این عموما در سطح منطقه یک عکس‌العمل بزرگ خواهد داشت. من باور دارم که بعضی کشورهای دیگری منطقه هم که همین سرنوشت را دیدن، فرزنداشون با همین خیلی فاجعه روبرو شده است، ممکن در این سمت اقدام ها میکنن و این یک تأثیری فرا منطقوی، فرا ملی، فرا منطقوی میگیره. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. با استفاده از بار دیگر از فرصتی به دست اومده، استاد عزیز برای اشتراکی امروزتون در برنامه و بسیار هم اندیشه‌های تاثیربخش و همچنین برای فعالیت دائمی شما که در تحکیم و تقویت خودشناسی خودآگاهی ملی خیلی سهم ارزنده دارید، از نام خود، مسئولین و تماشابینان برنامه امنیت و جامعه تشکر میگم. تماشابینان عزیز، این بود برنامه نوبتی سیاسی تحلیل امنیت و جامعه. تا برنامه آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.